basically when we first say that come here and we're going to do a talk, let's start from there. What comes to your mind? How do you feel about it? And I want you to talk to me. Because there's no point in talking, and there is, if there is no response from both sides, I would say that it is going to take more time, because I'm not going to go further until you give me an answer. That will make you think. So what's the first thing that comes to your mind? Just go to the basics. Very, very, just background. कोई कह रहा है कि उत्थे अज ब्लॉग लगे किसी ने भी करनी है कोई लेक्चर हैगा कुछ हैगा obviously there's so much going on in this matter. We all know, and also people are tired as well because हम लोग थोड़े उठे हैं शाम को फिर program हैगा. You rather sleep than sitting here and listening to me or to this. So my first question would be, why you came? What do you want to know? Knowledge of? Okay. Hold this up. Yeah. Because it will tell me what are the expectations. Because I appreciate that there is, this needs effort. This needs time to come and do this. So give me some more thoughts. Can the knowledge of the Guru hold us up? Try and access as many opportunities. ठीक है. Absolutely. Thank you. Manjibor. I'm sure you got something in mind. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, then sometimes we think, okay, what's the target? What am I going to achieve with this? Is this another hour of my life, or there's something more to it? So we need to reflect. We need to ask ourselves. कि कुछ भी लाइफ च करना ना, इतने तक तुसी आए हो, कुछ भी लाइफ च करना है, we should know why we're doing this. Very important for us. We all know we haven't got much time these days. अपन सारे बहुत busy हैं, काम पे भी दौड़ लगी हुई है, especially being females. It's not on us. Its expectations are a lot, and also उतना भी we feel that we need to deliver this. And उतना के time पर we are working, we're full-time moms as well. बाहर आपा जाना होता है, and कहीं की सेवा भी लगी हुई है. So we're only that much time. So whatever we do in our life, we should know why we're doing this, why we're going there, what are we going to achieve. If you don't know, then think twice before doing it. Just I felt that we should know. After this hour, I'm hoping that I'm going to achieve this. हो सकता हो ना होए, पर तारे मन च एक आप स्कूल जाने हैं, सन पता होता है कि कई अटेंडेंस मान जाते हैं, वो तारे भी होंगे तो वो देखो स्टूडेंट मार्क, क्या अटेंडेंस रहते हैं, वो बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते. We all know that. They go there, okay, attendance is full, but what are they learning? If they're learning something, they will excel because they are adding to their knowledge and skills. एक हुंदा बस गए करके आगे कुछ नहीं किया, फिर वो करना पड़ेगा. क्या इस करके हम तुसी फिर मैं दोबारा वो इस बार पूछते हैं. So when you were coming here, और किसी ने क्या किया सी knowledge, every opportunity explore करनी है, more or less यही गल्ला होंगी है. I'm not asking for very deep down answer, or spiritual answer, whatever that comes to your mind. तुसी की सोच के आने हो? हाँ जी बहन. Like thought all the speeches सुनिया, like they were very special. So you're expecting that gonna get something like. अच्छा ठीक है, मतलब वही कि गुरु दी गाल ऐसा आप कह रहे हैं. ठीक है. अच्छा चलो ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं. ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ. ਵਾਟਸ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਆਵਰ ਫਾਦਰ, ਵਾਟਸ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਆਵਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ. ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਪਤਾ. ਸੋ what we are going to do is explore and reflect on it and revise it, ताकि ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ close ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ, become even more closer to our father. So my next question to you is, what comes to your mind when someone says to you, okay, your father is like, question that, no question, going straight away
like ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਲਡਲੀ ਫਾਦਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ, oh tell me the qualities of your father, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, you will say some things straight away because you know your father. Is that true? Okay, so if we know our worldly father, which we should know of course, and our mother and everyone who we are in relationship with, our father ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, why we say that, we do our Vedas, and in Vedas every evening what do we read, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਹੁਰੀਆ, basically we got this body, ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਹੁਰੀਆ, we got this human body, why, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, this is the one time when you can have that milab, have that union with Vaheguru, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੰਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਦੈਨ ਦਿਸ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਅ ਡਿਗਰੀ, ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਸਮ ਸਕਿੱਲਸ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਓਕੇ ਇਫ ਦੈਟਸ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਈ ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਆਲ ਆਫ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵਾਈ ਆਮ ਗੈਟਿੰਗ ਮੈਰਿਡ ਫॉर एग्जांपल, ਵਾਈ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਵਾਈ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਾਲਜ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੈਨ ਵੀ ਲੀਵ दैट, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਜੋ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ, then he or she loses, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, if that target is the priority, then that person doesn't lose. So basically what's happening in our life, we are doing everything and that we should do because ਸਾਨੂੰ ਪੀੜੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਮੀਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ, we do everything in our life to the best of our ability, at the same time what do we do, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, very straightforward meanings, ਕਹਿੰਦੇ whatever you are doing, fine you are doing it because you have to do it to live your life, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, so what you should do, will ਸਾਧ ਸੰਗਤ, go to the ਸਾਧ ਸੰਗਤ, go to the company of the holy saints, ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, and remember ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, the creator, remember him instead. So back to my question, so when someone says to you what's the nature of your father, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ father, ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, so keep that in that context, what comes to mind, ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, very basic question, isn't it? Is kind, okay, or the forgiving, or affection, okay, yeah, सोचो हो, जो नहीं दिमाग में कुछ आंदा सोचो, that's the whole point, so that we think and rethink. He pushes us forward, yeah, good thinking, और सोचो, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, you will remember that, maybe you will forget what I'm saying, because we listen to so many lectures and speeches all the time and we only take home enough, and most of that is what we are thinking at that time, all the time, this is the human nature, that's the reason I'm asking you to think, ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, why I have to answer this, but it will help you, ਫਿਰ ਸੋਚੋ, I think ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮਿਲਦੇ, ਹਾਂਜੀ, forgiving, yeah, thank you, ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ, that will mean that everyone is listening, everyone is responding, push to the remarks on that because there is no one here to judge you, we are sitting in the closed environment, so we're fine, giving as well, yeah, absolutely, Antarjami, he knows everything, good, okay, और किसी ने कुछ कहना, why do you think it's important to know the nature, that's, have you ever thought, we are doing the Simran, we are doing the part, why we are doing all that, why it's important, Lord है कि try to get closer, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, if someone asks you that you are going to get married to someone but you don't know this person at all, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
or you are going to say ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ hostel ਜਾਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ sometimes we share the rooms as well ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਚਲੋ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੋ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ you are going to share a room with this person for next 6 months and you don't know this person at all ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ instinct ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ yeah ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ how would I live with this person for next 6 months I don't know this person ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ if you're very lucky and you came in contact with your own friend who you know बहुत चंगी तरह and someone says to you oh would you like to actually stay with this person पहला तो की होएगा बड़ा पहला रिस्पांस होएगा of course please can I do that क्यों क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ would be much easier that's right ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ the reason that we got this body if ਉਹ ਜਿਹੜਾ reason ਹੈਗਾ to meet Vaheguru but if you don't know the nature of the Vaheguru how are you going to come closer to the Vaheguru that's why it's so important that we know the nature ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ we should know that so ਇਹ ਹੋ ਗਈ background ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ few qualities so let's discuss them so that we just another step towards Vaheguru that's it don't think that ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you know I know everything so after this 1 hour maybe the hope is my hope is that we love Vaheguru a little bit more that's it and if we achieve that job done if we don't achieve that then maybe we need to talk in a different way or discuss something else in a different way yeah ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਸਰਣ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ we sometimes think oh I don't know the meanings this is the reason I don't want to read Gurbani try to split it up by yourself try to ਦੇਖੋ ਕਿ Guru is talking to you and we are talking to the Guru ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ try yourself first and then go to the translation ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ translation ਪੜੋਗੇ ਨਾ you will always remember the translation and it will stay with you as well you will have your meanings as well but ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ affectionate meanings ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ very simple ਜੋ ਸਰਣ ਆਵੇ whosoever comes to Guru's refuge this ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਕੰਠ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ he hugs them this ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਸਰਣ ਆਵੇ whosoever comes to Vaheguru's refuge ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ hugs them ਇਹ ਕੀ ਹੈ this is the quality of Vaheguru ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ ਬਿਰਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਣਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ oh this person is not good this person never does any part this person never does any ਸਿਮਰਨ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾਣਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ I think for some reason we have adopted this nature that we talk about others rather than ourselves for some reason Guru never gave us this teaching Guru ने क्या सी अपने गिरिवान में सिर नीवा कर दे look within yourself improve yourself ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ without judging anyone else but for some reason sadly which is not a good thing which is not a good idea what we do we always talk about others we always say this person is not doing this but how much time we spend on ourselves how much time actually ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ we don't even love ourselves ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ why I say this if we love ourselves we will want to improve ourselves ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਮਨ ਵੀ ਹੈ we are just kept on one side all we are doing we are spending our energy our time on others or this person is not doing this so he's not as better Sikh as he or she should be so we are spending all our energy ਸਾਰੀ energy ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਤੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ so this session is all about ourselves
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ just me as an individual. So when I say me, so all the me's who are sitting here. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ I'm going to be selfish for this time. I'm just going to spend this hour to polish myself, to make myself even better, to come closer to God. That's the whole purpose. ठीक है? और मेरा तो ये सवाल सी कि ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਹੈਵ ਅ ਗੈਸ ਔਰ ਥਿੰਕ. ਹਾਂਜੀ. ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ inspection ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ everyone says child children ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਕਈ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ everybody will ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ one point, but non-judgmental. Okay. So why then we need to do all of what we're doing? Why we need to come to the Sangha? Why we need to do Simran Seva Path then? Because we already need in his sanctuary then. ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? Are you with me? Are you thinking? Or you're lost somewhere? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ. ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਓ. ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਵਾਂਟ ਐਵਰੀਵਨ ਟੂ ਵਰਕ ਟੁਗੇਦਰ. ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਸਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕੀਏ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ. So tell me, so is there any need to do what Guru is saying us to do? ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ. ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਚੋਗੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ. ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ. Like Simran is a food for your soul. Jitta ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ we eat food for ourselves, fill ourselves. But if they Lord for our soul, from Simran, to cleanse our soul jitta. ਅੱਛਾ ਠੀਕ So ਹੈ. that should bring us more closer to God. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ analogy ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ. You know, like someone who has done something wrong, if he sees policemen on the streets, what would be the first reaction of that person? Haji? Pajuga? Will run away? Why? ਕਿਉਂ ਹੋਗਾ ਇੱਦਾਂ? ਸਾਡਾ fear. ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ if this person catches me, policeman catches me, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ. He will know everything about me. Is that right? That happens, है ना? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਾਂ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਐਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ. ਵਾਟਸ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਅਵਰ ਗੁਰੂ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਇਨ ਅਵਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਵੀ ਫੀਲ that I'm not worthy of going to Satguru service. Many of us feel that. What we feel is ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, you know, I'm not allowed to go to the Gurdwara or even think that I should be doing part. And ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਬ 'ਚ ਜਾਣਾ. How can I do Japji Sahib? Okay, yes, you're thinking about it, good. But then if you never do Japji Sahib, will you come out of the pub then? Will you ever come out of that? Because ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਫੜੋਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, then you would say, oh, what's the point? You know, the ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ, you know, all that rus that I'm getting from drinking or drugs or anything, actually, you know, this is more sweet. Guru Di Bani is more sweet. But if they have never read it, they never enjoyed it, do you think they will ever come out of it? So what happens normally? They don't come to Guru Saran thinking that I've done something wrong. मैं कुछ गलत किया है. So what happens? वो आंदे ही नहीं. ਉੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਮਾਈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, that's what we're going to discuss in detail now. So we all set the background now to what we're discussing, so you all know that. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ. ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੀ
ਕਿੰਨੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਦ ਬਰਥ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਪਤਾ ਮੋਰ ਲੈਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵੈ, 70 ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਘਾਵ ਤੋ ਤਨ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਨ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, doesn't matter what someone is doing to you, and let's apply that in our own lives, that's the whole point। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕੇ। So if we apply that to our lives, how many anxieties we have, how many problems we have in our lives, how many ਕਹ ਲਓ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, how we would do that if we once, for once, if we surrender ourselves to Vaheguru, to Satguru ji, and look, ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਰਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਨ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਨ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਮੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਬਚਾ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇयर इज वन ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ? ਹਾਂਜੀ, शरण आना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे शरण ही नहीं आए, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, what's the first thing we say? ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, he doesn't listen to your ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੋ, ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ ਅਵਰਸੈਲਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਵੇਅਰ ਡੂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ? ਸੋ ਅਨਲੈਸ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ ਅਵਰਸੈਲਵਸ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਆਈਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੂ ਗੈਟ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਟੂ ਗੈਟ ਦੈਟ ਪਿਆਰ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, we need to do something, and that's शरण आना। ठीक है, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਏ? ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ whether I am in शरण or not? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, believe ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? Let's go dig further down. How would you know that you're believing? ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੋਸਟਲੀ ਵੀ ਆਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਗਿਵ ਆਲ ਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਆਈ ਡਿਡ ਸੋ ਮਚ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਸੋ ਆਈ ਗਾਟ ਪ੍ਰਮੋਟਡ। ਓਕੇ ਫਾਈਨ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ controversy, isn't it? We're contradicting ourselves. Let's stay on one line. ਜੇ ਤਾਂ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, so if something is happening in our house, at our jobs or anywhere, why is it difference? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹਦਾ hut ਸੀਗੀ, it wasn't a proper house, it was like a house, sort of hut made of straws, straw ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, hay and straw, yeah। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? It will be like a massive fire within seconds,
because it catches and it spreads the fire. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ. It caught the fire. And everyone around him is shouting, fire, fire, come out of the house, everything is burning. ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ. He can see that. But then in the next thought, because ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ, ਭਗਤ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, there's a difference. In the next thought, he asked himself, he is saying to himself, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, what kind of ਭਗਤ you are? Trust what God is doing. ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ. That's what he's asking himself. ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, then you should be worried. ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ why you worried? He will save you. He will save everything that you want. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. Now the whole sort of community around him is so worried. Everyone is coming to him and saying, Namdev, save your house. Do something about it. And he is thinking constantly about the one he loves. So ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ. He is thinking continuously about Paramatma, about God. So he is thinking, there is nothing. ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ. ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਫਿਰ can it be evil anywhere? ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? There might be difference in the way we look at. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਕਿ there is God himself. Let him decide what's good for me. ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ. ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਵੀ so easy to say it, ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ. But actually to feel it, actually to live it is quite difficult, quite challenging from time to time. ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ. But it has its own benefits. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ complete surrender, complete faith in what God is doing in our life. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ it was burned down to ashes. ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. And obviously this left under the sky. ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਘਰ. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. That's the difference. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ. Oh, what have you done? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦੇ ਤੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਾੜਨਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. We say that, isn't it, quite easily. ਹੋਇਆ ਕੀ? They're sleeping, and next morning when they woke up, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਟ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ. ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. And thus they woke up to see that. ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ, this is myth. ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਕੋ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਓ. ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੈ. ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜੋਸਣ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਆਹ ਕੰਧਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਆਹ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੀ. ਦੱਸ ਉਹ ਸ਼ੀਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ. ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ. ਦੇਖੋ ਭਰੋਸਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ? ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, the majority of love. And if we are able to give that to our Guru, that to our Father, then I think we can feel, we can say with full faith that we live in faith. ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਹੋਏ, what will happen to us? You know, it's so easy to say these things, but living these things practically is something when we can say कि मैंने पूरा भरोसा अपने वाहिगुरू ते, मैंने पूरा faith हैगा अपने वाहिगुरू ते. ठीक है? ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ before we move on? ਹਾਂਜੀ. In that scenario, if in today's life, would you say don't make an effort to save your... Very good question. I was hoping for that question to come. ਬਿਲਕੁਲ. ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ look, what's the point? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. ਇੱਕ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ 'ਚ. Anyone knows what's that major difference, the big difference? Very obvious as well. ਹਾਂਜੀ.
rain. हाँ बोल भी नहीं सकते, चलो बोलते तो है उन्होंने अपनी भाषा होंगी है, and there are आजकल तो animal listeners, animal speakers भी आ गए ना, even humans can do that. One thing they haven't got is debate with. हाँ, they can't think what's right and wrong. Again, if I give you an analogy to maybe make it a bit more easier, तुसी सोचो there are two hungry dogs here. Imagine करो, they're very hungry, they're starving, and कितो अद्धा प्रशादा उन्होंने किसी ने दे दिया. What would be the first thing they do? Fight for it, snatch it, जिन्हें हाथ आ गया हो सारा दूसरे को मार के दे या इंजर भी करे, कुछ भी कर सकता है, because all this dog wants is food now, right now, that's it. पर यही तुसी same situation तुसी सोचो दो प्यारे कह लो जेड़े कि जिन्हां दा थोड़ा जिहा कनैक्शन हैगा वाहिगुरू नाल, जिन्हां नूं थोड़ी सोची हैगी है, because there are some humans who act like animals as well. उन्हां दी गल नहीं कर रहे, आप उन्हां दी गल कर रहे जिन्हां नूं सोचिए कि किद्दां बिहेव करना है. सोचो यही सिचुएशन है, what would they do in that situation? की chances हो सकते हैं what would they do? Share. Maybe they can even ask if they are so connected to वाहिगुरू कि पहला तुसी छक लो मैनूं फिर मिल जाए. They might do, and I hope they do. है ना, इस तरह नहीं होगा कि खो के पहला मैं खा लूँ. So what's the big difference? देन दी वृत्ति, to give. To give is like a देवता. ठीक है? To snatch is like an animal. That's the big difference. And who are we? ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ. ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, we are special people because we are connected to Vaheguru and we know what's right and wrong. So to answer your question, sorry I have to give that background. To answer your question, that okay, if we don't make any effort, everything will happen. One thing is for sure, that everything is going to happen in your life the way it's written. जो कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੈ ਸਕੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਆਨਸਰ what ਗੁਰਬਾਣੀ is saying. ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, you can't erase it. ਲੇਖੇ ਕਦੇ ਨਾ ਛੂਟੇ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ. ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ. For example, again, you know, if you are going outside and it's raining, what would happen? एक बंदा जिसके कोल raincoat नहीं हैगा, umbrella भी नहीं हैगा, या कोई छतरी और raincoat, and you're going out and it's heavily raining. What would you do? You will either refrain from going or you will wait for the rain to stop, and you will be worried as well कि मैं गिले हो जाना. Now there is another person who got the raincoat or umbrella or something else. It's still heavily raining. So what's happening in this situation? ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ? You can go out and do the business, whatever, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ. ਇੰਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਡਰ? ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਨੋਨ ਕੋਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਜਿਸੇ ਛਤਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਵਾਲੇ, ਛਤਰੀ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਖਤਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ. So here we know how we should prepare ourselves. Yes, we knew that it might rain. So why we have to prepare ourselves? So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, the way we are behaving, the way we are acting, according to that ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ, what's ਲਿਖਿਆ already, what's already written is going to change. Change ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ. ਮੀਂਹ will still be there, but we will have ਛਤਰੀ, we'll have umbrella to protect ourselves. That's the difference. जैसे किसी की हेल्प की है in our life, if we have helped someone in somewhere when they were in need, God will become our helper. गुरु साडे मददगार होके साडी हेल्प करने लिए तैयार हो जाएंगे. जे ਅਸੀਂ कभी किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, then what do we expect Vaheguru to help us? He might help us anyway because ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹ ਲੋ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. Because we haven't done anything, we haven't helped anyone who Vaheguru ji created. So we need to make an effort in everything that we do. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ?
ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ he asked himself ਕਿ where do you stand ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ look for example at that I'm just trying to imagine ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ there was no fire brigade for example what he could have done ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਦੈਟ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਦੈਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ ਐਨ ਐਫਰਟ ਟੂ ਮੇਕ ਥਿੰਗਸ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ what's the point of crying over it but on ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈਏ there are so many things in our life which happen which we cannot change so what do we accept it happily ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ accept happily ਇੱਕ ਤਾਂ accept ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ there's a lot of difference I'll again give you example which actually happened with me so it takes guts to do that but I'll try to do that when I had my second baby she was a girl she's a girl and I had ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ so now what's happening ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹਾਂ there was that societal thing okay what's going to happen now people are going to say oh you had another girl this and that to be honest I am so thankful to Vaheguru Ji that what I asked I got that and that's my story but I'm telling you the external story okay all that sort of things thoughts and everything ek wari that kind of I thought about that thought Vaheguru Ji you could have made it easier for me by just making her a boy well I don't have to answer all these questions कि आज सारे पूछ रहे हैं कि ये वो and then it's not only about asking then people say to you okay next time है ना वाहिगुरु जी and even people say that वाहिगुरु जी तुहानू चंगी चीज़ देंगे and that was something which really hurt me because that means okay there is obviously there are meanings out of it है ना हो सकता उन्होंने उस भावना ना क्या होए वाहिगुरु जी तुहानू चंगी चीज़ देंगे तो मतलब ये चंगी नहीं है that's clearly tells that isn't it maybe there are some things saying with some other power but there is this power as well which actually little bit hurt out of that and then I said to myself am I accepting Vaheguru Ji's gift with pyar and full love and actually thanking Vaheguru Ji for this or I'm saying okay because she's here I accept it but there's a difference yeah so that difference made me think where I stand kinna ku mainu faith hai how much belief I have in my Sadguru who has given me this precious gift which many people don't get and it took me not too long but little while to ponder on it jidda Bhagat Naam Ji ne socha na to ponder over it and ask myself where I stand and फिर मैंने realize होया कि ये भी जो thoughts भी आया ना I'm thankful to Vaheguru Ji because I realized where I stand I was thinking oh yes 10 minutes? 20 minutes, okay. I was thinking that look, you know, I'm so close to Vaheguru Ji. ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਆਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ we all have a personal relationship with our father and we should have why not ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ then you start thinking you have to start pondering ਕਿ actually no ਜੇ ਤਾਂ with first thought doesn't matter what someone was saying what someone was thinking I should have been so firm in my belief कि जो वाहिगुरु जी ने मैंने दिता and I should be overjoyed I was overjoyed but then those things which were like ਜਿਹੜੀਆਂ sides ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ that kind of ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਓਵਰ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ you kind of start forgetting about that and then a point came which ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ from your heart not only ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ from your heart you say ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ I'm really happy you feel it and then you say it ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ can we think something else and say something else to ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ sadly no we can do that ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ in our everyday life ਇੱਕ ਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ this transparency and even if you do that what's the point he knows everything anyway antarjami ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ so we need to make an effort to make ourselves better we need to make an effort to think where we stand we need to make an effort to think this is right or this is wrong
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਟਸ ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਵਿਲ ਸੇ you know what, I put the alarm on, but Vaheguru Ji makes me switch it off in the morning and I never get up. We say that? Oh, actually I was so tired today, so I never came to the Sangat. Aaj mera nitne bhi miss ho gaya because I went to do something else. And what we will do at the end, we will say, ये सारा कुछ किसने कराया? वाहिगुरु जी ने कराया. Because there is no blame from our end, but there is blame on our end. Ultimately, what's happening is everything in order of Vaheguru. I believe that. कहते पत्ता भी नहीं हिल सकता. Even the leaf can't move without the hukam. Everything we are breathing, that's in hukam. And I think I sometimes think about it how. But when you read Gurbani, especially the Kirtan this morning, when we were listening to that, there was so much, everything. Arbad narbad tundukara. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਓ. Try to find the meanings of it. ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? Everything is Vaheguru. Everything was Vaheguru. Nothing else. And even today, if we start seeing Vaheguru in everyone, that will be the day. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ. ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਹੋਇਆ. Anyone has heard this name? Raja Shivnam? Okay. It's a quite famous Saki ਉਹਦਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ. During his time, he was a Hindu. Hindu ਸੀ ਉਹ ਆਪ. ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ. Why I say this? Because wherever they went, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਭਾਈ ਸਾਨੂਖ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ. Go and try to find and read their stories. It's beautiful. ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, wherever they went, everyone who came in contact with them, just in contact with them, they were asking them, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? Who is your guru? Can I have darshan of your guru? ਸੋਚੋ, why they were asking this? ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋਚੋ ਜੀ ਬਾਤ. Why they were asking? They were like so blessed. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਖੇੜੇ 'ਚ ਸੀਗੇ. They were so happy and so blessed in ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿ everyone wanted to become like them. Isn't that amazing? And on question ਇਹ ਹੈਗਾ, before we even go into the Saki, the question is, do we behave in such a way that people want to become like us? Is our behavior like that wherever we go? Or it's actually other way around? Other way around. Why do you feel that? Why do you say so? Come here, it seems other way around. Like in the Langar Holi when you go, it's different. Explain to me. No, it's good. We need to know. Because people don't want to come into Sikhi because they see it that when we go into the Seva, ladies do, yeah, and they all do it in the weekdays, they can't do it because when all the like Sikhs are here, because they won't eat from them, and they feel like left out. Okay. That's the most thing really in the Langar Hall, because that Langar has got to be kept on one side for Sikhs. And why they can't understand what's the difference. Some of those Sikhs eat it, some of them don't. Yeah. That's really a big thing, I think so. I think, but what's the problem here? I think ignorance, isn't it? If someone just ask a question, because again, the big problem is we assume things. ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, we go to a teacher and ask, oh, why this happening like this? Make me understand. मैं समझना चाहता हूँ, because I want to progress. What we are doing. Okay, they're doing it. I don't like it. I don't care. I'm not going to go and ask them. ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ. Because we don't want to learn about our guru. And ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, they got this responsibility to go to them and speak to them as well. How do you feel about all this happening? ਪਿਆਰ ਨਾਲ. ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ, oh, actually, I like it. We need to spread the message of our guru, which we are not doing. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ, mostly when we say to someone, do the seva, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, the first answer is, oh, I don't know enough. Who knows enough? That's my question. Who knows enough? Only Guru, only Akal Purakh.
So there will be no prachar if we start saying this, okay, I don't know enough. ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ। Only one condition, your intention should be to connect them with Vaheguru and not with yourself and not with something else. अपनी सिक्खी ना बना के दसी जाइए। And for example, मैं तुम्हें एक और example होते दिल्ली में, there was this gathering at one place and there was like interfaith gathering. There were people like from other faiths as well. And one of the person asked this question, he was a Jewish, he was a rabbi. And he asked this question, oh, by the way, I heard Sikhs don't drink. Why is that? And the person, he asked this question, used to drink. So, expect the answer now. ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, he should have said, look, Sikhs don't drink because of this reason, but I drink because I am not following the philosophy or I am not following the teachings of my Guru. ठीक है, simple ਜਿਹਾ answer ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? His ego is more important to him than message of Guru. He said, oh, actually, no, you got the wrong message. It's totally personal choice. Sikhs can drink if they wish to, and that doesn't make them any sort of, they still can call themselves Sikhs. Oh, koi idda di gall nahi hai ki follow nahi kar rahe. And sometimes I feel we are doing that. ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। Whatever you know, share with others, and whatever we don't know, say we don't know. We are on a journey as well to learn more. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਆ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ, ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ? ਕੋਈ 1 2 3, ਉਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੇ ਕੇਮ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਮ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਿੰਦੂ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਵਾਚਾ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਯੂ نو, ਹੀ ਇਜ਼ ਲੌਸਟ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਥਾਟਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੇਪੇਬਲ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਟ ਇਫ ਸਮਨ ਅਟੈਕਸ ਔਨ ਆਵਰ ਕਿੰਗਡਮ, ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗਰ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗਰ ਫਰੋਮ ਵਿਦਿਨ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਬਾਏ ਦਿਨ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਨੈਕਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਉਪਜੋ ਮਨ ਮੈਂ ਜਾਓ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਾਂ, ਹੋਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। I'm not generalizing, please, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ offense ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ I'm with you as well, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। We come and we go, and what's the difference? ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਘਰ ਗਏ, am I more peaceful? Do I want the darshan of my guru ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ I'm going to get up in Amrit Vela tomorrow morning. Oh, I missed my Nitnem that other day. I'm never ever going to miss my Nitnem. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, that wonderful. Yes, that's the way it should be, and that's why we come to Sangat. That's why we sit in the Sangats of Gursikhs. If that's not happening, then maaf karna, this is a ritual. This is another ritual. We are doing the karma. We are doing something without knowing why we are doing it. Is there any point? Yes, there is a benefit of coming to Sangat because of vibrations. ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਕਮ ਕਲੋਜ਼ਰ। ਯੈਸ, ਦੈਟਸ ਦੇਅਰ, ਬਟ ਦੈਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਛੇਤੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਦਿਸ ਰਾਜਾ, ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਦਿਸ ਕਿੰਗ? ਨਾਓ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਫਾਲਨ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਹੈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਆਫ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, but he don't know how.
ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, there was no Facebook and there was nothing, there was only that longing in your heart ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। and you can't even send a message। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਾਓ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮ ਜਸਟ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਫੂਡ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੈਵ ਇਟ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਓ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਇਟ outside the meaning, and if there is nothing, something not clear, ask it। so this person who is in love with ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ is ਹੁਣ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। would he be happy? why? he wasn't happy। the reason he was not happy was ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਕਿੰਗਡਮ ਚੋਂ। what would I do? he had his own problems, and then at one point he was so angry that he went to this Raja, he went to Raja Shibnab and he said, tu ki kari ja raha hai? You haven't seen this person, you have only heard about it, and you are like mad in his love। and then at that point he made it clear, he said ki tenu main kadi apni kingdom chon nahi kaddaga, you will always have roti dal and everything that you need, but please don't ask him, don't ask me ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਤੜਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਛੱਡ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਣੀ। ਹਲੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਤੇਰੀ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ, ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਐਂਡ ਆਲ ਦਿਸ ਸੋਰਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਨੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਟੂ ਕਟ ਇਟ ਸ਼ੋਰਟ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਜਣੇ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਲਵ and he hasn't seen Guru Nanak Dev Ji, we will go and we will pretend to be Guru Nanak Dev Ji and we will get everything। so many people came, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। there is another point here, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। what we do, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। we don't test this person। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਗੁਰਸਿੱਖਸ, that we should test this person on the level of ਗੁਰਬਾਣੀ, the level of ਸਿੱਖੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, we don't test it, and then what happens, we become sikhs of every other baba। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਿਲੀਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। I think now ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, doesn't matter who comes, of course we listen to all the Gursikhs for their vichar, but we don't become their Sikhs, we don't forget Guru Granth Sahib Ji ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਝੁਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਸ ਆਫ ਨੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ, ਹੋਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟ ਆਰ ਵੀ ਡੂਇੰਗ, ਵੀ ਆਰ ਸਰੈਂਡਰਿੰਗ ਅਵਰ ਮਤ, ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈ, ਵੀ ਟੇਕਿੰਗ ਗੁਰੂਜ਼ ਮਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਦਿਨ, ਉਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਭੇਜਿਆ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਹੀ ਸੈਂਟ the dancing girls to lure, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, you will get lured, he send some money, send some stuff and he'll take all this and go away। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚੋ the dancing girls, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸੀ।
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੱਤਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈ ਯੂ ਕੈਨ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਯੂ, ਵਾਈ ਯੂ ਕੈਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ there lies a secret for us to meet why। ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ? ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹੀਆਂ, just try to remember that if you can। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕੁਛ। ਕੀ ਦੱਸਣ ਆਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਰੱਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਓਕੇ ਵੀ ਨੋ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿਲੀਫ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਣ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਰੱਬ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਨ, ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗੋਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੋਟਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਹੈ? ਜਿਤਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਕਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਇਜ਼ਨਟ ਦੈਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਵ ਕਰਨਾ, ਵਾਓ! ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ? ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮ ਬਿਲੀਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆਰਾ, ਅਫਕੋਰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਲ ਥੀਸ ਆਊਟਵਰਡਲੀ ਥਿੰਗਸ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਔਰ ਇਵਨ ਇਫ ਯੂ ਜਸਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦਿਸ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ। ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸ਼ਰਨ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਵਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੀਏ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਗੋਟ 5 ਮਿੰਟਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਦਿਸ ਫਿਲਾਸਫੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੈਨ ਵੀ ਲਿਵ ਔਨ ਦਿਸ ਫਿਲਾਸਫੀ? ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸੌਖਾ ਕਿ ਔਖਾ? ਹਾਂਜੀ,
ਔਖਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਭੈਣ ਜੀ? Because we think living this such way from how long we've done now, so it's difficult to apply, to change the thoughts that you're in on it. Okay. ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਧਰ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਚੜੀਦਾ, ਸੇਮ ਡਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਹਜੇ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਡਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, देयर वाज अ फ्लड, बहुत ज़्यादा प्रेशर पानी आ गया, और तो सारे की हो गया, सारे डर गए की हो गया, पानी तो डर लग गए और उन्होंने रब बना लिया, क्योंकि जिहड़ी चीज़ तो असीं डरदे हां असीं उहनूं पूजन लग गए। हुण पानी की पूजा हो रही है ताकि ये तो सानूं डर ना लगे और ये सानूं प्रोटैक्ट करे। हो गया, किते अग लग गई, किते बहुत नुकसान हो गया, दिस ह्यूज फायर, मैसिव फायर, लॉट ऑफ डैमेज, पीपल गॉट बर्नड। की होया? असीं डर गए, असीं उहनूं की कीता, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਵਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਵਾ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਐਂਡ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕਿ ਡਰ ਵਾਲਾ? ਮੇਰਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਤੀ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਜਾਂ ਚਲੋ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾ ਹਵਾ, ਨਾ ਦੇਵਤਾ, ਨਾ ਅਗਨੀ, ਨਾ ਅਰਥ, ਨਥਿੰਗ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਡਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ all the time ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ ਗਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ
ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰ ਹਦੂਰ ਹਦੀਸਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਜ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਚ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ? ਹਦੂਰ ਹਦੀਸਾ, ਹਜੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਹਜੂਰੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਰਣ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੂਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਜੂਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਰੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਐਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਵਿਦ ਮੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਦ ਸਟੈਪ ਟੂ ਮੀਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਾਲਸ ਟੂ ਸਮਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈ ਨਾ, ਸੋਚ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। It's very deep down if you think about it, and if it's just mere words, then we can say yes, God is everywhere. Okay, has it changed your life if God is everywhere? ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ towards positive, if we haven't started loving everyone in this world, then there is no ਰੱਬ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਦ ਬਰਥ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, when a baby is born, baby is very helpless, ਸੱਚ ਹੈ, very needy। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਯੂ ਗॉट ਦਿਸ ਬੇਬੀ ਇਨ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ ਬੇਬੀ ਟੂ ਬਿਟਸ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਉਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਸੋਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ ਉਸ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਿਯਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਐਫਰਟ ਹੋਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। There's a difference, there's a lot of difference। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਰਹਿਣ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ this is, I'm like a guest over here, I'm a guest of God। ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਆਫ ਗॉड ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਸਟ ਹੇਅਰ ਟੂ ਲਰਨ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਬਸ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਟਿਲ ਵੀ ਮੈਂਡ ਆਵਰ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਆਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਈਵਨ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇ ਸਹੀ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਦਿਸ, ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਗੋ ਟੂ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਸਪੀਕ ਟੂ ਦਿਸ ਪਰਸਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਾੜ ਵੱਡਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਸਟ ਪੁਟਿੰਗ ਆਲ ਦੈਟ ਬਲੈਕ ਪਾਲਿਸ਼ ਔਨ ਯੂਰ ਹਾਰਟ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕੂੜਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਰਵ ਦ ਪਰਪਸ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ wherever you go in your life, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਚਾਂਸ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਨਭੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਭੋਲਾ ਭਾਅ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਵ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। If you have some time, then I'll ask questions. Or is it finished? First time's about to start. Okay, if there is any question, then by all means, this is the time to ask the question. If there is anything, then ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਜ਼ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਲੁੱਕ, ਆਈ ਸਪੈਂਡ ਦਿਸ 1 hour here, I'm going to change this in my life for good. ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਯੈਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਿ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ, ਜੇ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੋਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਈਏ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਜਥੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਥੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਥਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਆ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿੰਨੀ ਕੌਮ ਚੰਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। That's human nature. ਜਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿ
ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਮ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਫੇਲਡ, ਸੌਰੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ? ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, but at the same time they have a firm sort of action ਕਿ we are part of big university, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆ ਕੇ through this you can learn from us, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ, then I think there is something wrong with us। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਾਈਂਡ ਆਈਡ, ਔਰ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮਿਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਟੂ ਚੇਂਜ ਅਵਰਸੈਲਵਸ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੋ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਡੂ, ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੇयर इज नो ਅਦਰ, ਜਸਟ ਵਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਸ ਕੋਰਸ ਕਾਰਨਰ, ਜਸਟ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਏ ਕਿ ਜਸਟ ਅਟੈਚ ਟੂ somebody or there's a mission which is away from Guru, then it's all wrong, there's no point. The mission is ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜਾਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ, then it's all well। ਪਰ ਜਦੋਂ I understand ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, sadly we are fighting more than connecting, and I think that's probably out of this room's remit, but we can still think, because ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਲਸੇ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਚੈਲੰਜ ਦੈਟ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦੈਟ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਕਰੇਜ ਟੂ ਸਪੀਕ ਟੂ ਸਮਨ ਕਿ ਲੁੱਕ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਕਰੇਜ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, but we should have courage, and I think we females are stronger anyway, we can raise those points, but ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਮ ਹੈ। but ultimately yes, there is only one, and that's one Khalsa Panth। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਹਾਂਜੀ। Amrit is one, and so we were at the start, then there's somebody else from the shrine who the start they ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ also ownership yeah because of the start. If order is one, law is one, then why is it they're allowed to do whatever? ਦੇਖੋ, ਰਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਰਹਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਇਫ ਆਮ ਰੋਂਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਰਿਆਦਾਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਡਿਵੈਲਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੂਨ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੈਟਸ ਬੀ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਟਸ ਆਸਕ ਫਰਮ ਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ, yes of course this is complex, it's getting complex for the next generation, ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, and this is happening। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, there are a lot of controversial things, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਿਲਾਪ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਾਂ? ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਈਨ, ਲਿਸਨ ਟੂ ਦੈਮ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ, that should be based on what Guru saying. ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਵਾਬ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਲਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ? ਜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ। ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਬਰ ਸੂਰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇयर, ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੇ ਮੇਲਸ ਬਾਈ ਦ ਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। I used to think like that, Panji, exactly like that. I said, why? I'm happy like this. There's no need for me to dastar. Amrit di daal mili hui hai, and you know, everything is okay. But that one line really struck me hard. I said, je idda hunda na, utte koi idda di koi guidance honi si ke bhai look, we are okay, either this or that. पर ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਹ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਵਨ ਹਾਇਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਦ ਨੀਡ ਆਫ ਦੈਟ ਥਿੰਗ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕੰਟੈਕਸਟ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਕਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਮ ਗਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਔਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਨੋ ਵਨ ਹੈਜ਼, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਯੂ ਗਟ ਅਥਾਰਟੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਕੁਛ। ਐਟਲੀਸਟ ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ ਦੈਟ ਪਰਸਨਲੀ, ਪਰ ਵਾਟ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਇਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਐਂਡ ਦੈਨ we aspire to become like what Guru asked us to become like. ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੀਏ। ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੈ ਸੁਬੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। I'm getting signs from this side that time is finished. So if there is any more questions, maybe we'll speak later. ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਗਿਆ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਦੈਨ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਔਰ ਅਸੀਸ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।